Allah Ta'ala wa ta'alim tadakkur tadkir nafa wal intibab ibadah li sifadah al-masuki bi kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam antaqa maradati wa qurbi wa thawabih sakama khatimah lil maut an syafina rasulillah sayyidina Muhammad bin Rasulullah wa abahi wa ikhwan zawju dhurriyyatihi bin يتم بسنة أولياء الرسول أبو بكر ومنصور عليه سنة خير الكبرى عائشة الرضا زوجة أحمد بن سنة فاضل حسن جميع جميع من الإمام علي سنة محمد بن جوز وزكاة محمد كيف محمد بن جوز بين بن أحمد بن إسحاق سنة محمد لنا أمي بالبيت البصري سنة محمد أولياء محمد عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم فقير فقير مقدم محمد بن سلطان بن وما غزاهم جميعا مثل موجد القول في الدين والقراء والمقل في الدين والقراء والحفاظ والصلين والحديثين والمصنفين والملامين والإمام والصالحين والملامين والسلسلين والأولياء والصالحين من مغاربها وصالح زنب الفرد والفرد والضرب البشر والبقيع على ما لا شبيك يمكن سنقول ما غزا الإمام أبو حنيفة ومالك الإمام الشافعي وأحمد وحنبل وبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه جميع بقية المعلمين وأئمة المجتهدين وزن الإمام القشيري إمام أبو حميد محمد بن الغزالي سنة عبد القادر الجيلاني بن حسن الشاطبي أبي مجلس المغربي وسلطة سنة عبد الرحمن بن الله المغربي سلطة بن عبد السكندري بن البصري المرسي بن محمد البوزيري وسلطة بن الإمام محمد سلطان الرحمن محمد بن سلطة النبي سيد بكر سقراء المنظار وقل بالملأ ابن الله بن مقرين ببكر عجلي وسيدكم بن سالم بن سالم بن أنفاس أمان بن الشيخ علي بن عبارس وبن الشيخ محمد بن حداد وسلطة بن وأصولهم وفروعهم والمجمعين والإمام ثم إلى المعرفة وأسرارهم وأنوارهم وفي الدين الآخر وإني أصبت خيرات وسوف من الموت وقال الشيخ ابن بارس بن الحداد أمن بن شيخ بن سلم بن عباس وأصولي وفروعهم والأسماء المجمعين مقصود أحمد محمد بن شمال وشمس الرحمن بن مرسل بن يوسف بن عبد الحسن بن عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحداد أولادي بن أحمد بن الحبشي عمر أحمد بن عمر هنا شمس الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن بن زلبح عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن بن طاهر أبي عبد الله بن طاهر محمد بن علي الحبشي وأولاده وصحبه علي الحبشي أبي أحمد بن حسن الضص عبد الرحمن محمد مشهور بن عبد الله بن مشاطري وأولاده وصحبه وأولاد فرح بن شيخ محمد صلى الله عليه وسلم سنة الله أمسك والأمين وصولهم وفروعهم أمير محمد بن سلم سيد أولياء علماء وشمال وصلوا الشكاوى الأحمد بن المبكي ومن ظاهر أولاده وزيما وكان عبد الله بن سلطة علي بن سلطة بن حبشي وسلم وأبي عبد الله بن علي بن سعد عبد الله ابن محسن عمير سلم عن عبد القادر بن فقيه عبد الله وأصولي ورسول الله القادر وسلم النبي الشيخ والباب محمد بفقيه حبيب علي صلى الله عليه وسلم محمد بن تسلم محمد معظم وأصولي محمد وأولادي في دين الدنيا خوارج والخصومة مثل وبركاتهم وأسرارهم والوالد وفي الدنيا آخرة ومن الله تعالى والفضل بالبقين في الدين ويفكنا في الدين ويعلم تأويل هديث سبيل الجسم مرشدا شيخنا دليل ولنا ولولينا ولمشايخنا المسلمين فتر المسلمين والمسلمين وشركهم منها وفتر بين والمهن مظلم بطل قل إني أصف خصوصة من الموت يقول الله يقول في ذات الله ورضا وسيكون من أسف وفرسل الأمانة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fahmi nabiyina sa'in wa la umuri dunya wa din. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala jami'i tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu di dalam kitab ini majmu' ini kumpulan karya-karya dari Habib Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Itu di kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim rahimahullah wa radhiyallahu wa radhah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairil awliya was salihin wal ulama'il amilin fid dharain amin. Terakhir sampai kepada bab ke-8, dan bab ke-8 ini bab penutup. Bab penutup di kitab ini yaitu tentang adab kepada kitab, adab santri kepada kitab, dan apa yang berkaitan dengan alat-alat ilmu, alatnya belajar. Itu di paling penting adalah kitab. Sudah dijelaskan oleh beliau radhiyallahu anhu bahwa ya, adab kepada kitab di situ pada alat-alat belajar ada 5 adab sudah dijelaskan. Adab pertama yaitu seorang santri harus memperhatikan untuk memperoleh kitab yang dibutuhkan, baik dengan membeli atau menyewa atau meminjam atau menyalin. Tapi beliau tidak sarankan kalau tidak terlalu penting atau kitab itu masih bisa diperoleh dengan membeli, ya dia membeli, jangan menyalin sendiri, karena itu akan menghabiskan waktu yang dia harus gunakan untuk belajar, dia gunakan untuk nyalin kitab. Atau kalau dia usahakan ada duit, kalau zaman dulu ya, dia nyewa orang untuk nyalin, sehingga dia tidak nyalin sendiri, sehingga tidak habis waktunya. Karena ada jasa dulu, adanya orang nyalin kitab itu. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, dianjurkan untuk minjem kitab kalau memang tidak bisa, untuk meminjamkan kitab. I'arah itu kita meminjamkan kitab kepada orang yang tidak ada madarat padanya. Ya, dalam masalah meminjam itu, ini bukan orang yang teledor, ini minjamkan kitab kepada orang yang tidak ada madarat padanya. Bukan termasuk orang yang sembrono dalam pinjam meminjam karena khawatir kitabnya malah rusak, ya kan? Ya apa? Butuh apa? Ya. Yang ketiga sekarang adalah itu idza nasakha min kitabin aw tala'ahu. Adapun yang ketiga dari khamsatu anwa, ya, dari 5 macam adab terhadap kitab. Idza nasakha, adapun jika telah menulis siapa talibul ilmi min kitabin, dari satu kitab atau nyalin, ya, apabila telah menyalin dari satu kitab atau menulis dari satu kitab, au tala'ahu, atau mentelaah, memutolaai, terus di mutolaah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi telaah.
menelaah ilmu tolaah atau menelaah kitab, menelaah sapa talibul ilmi ing kitab kepada kitab. Fala yadhu atau la yadhu, maka tidaklah atau janganlah yadhu. Kalau yadhu berarti lamnya jazm ya, kalau dibaca yadhu berarti lamnya nafi biasa. Tidaklah meletakkan siapa talibul ilmi hu ing kitab kepada kitab, alal ardi, di atas tanah, di atas bumi, mafrushan, dalam keadaan dibuka, dihamparkan, dibeber, dalam keadaan halnya dibeber. Bal yaj'alu baina kitabaini, akan tetapi hendaknya menjadikan siapa talib hu akan kitab tadi yang sudah ditelaah, baina kitabaini, antara dua kitab, au syai'aini, atau antara dua sesuatu, ditaruh di atas sesuatu, jangan langsung di tanah. Au karosil kutub, atau ditaruh di kursinya kitab yang damparnya kitab al-ma'rufat yang sudah dikenal. Kaila yasro'a, supaya tidak cepat apa takti'u habkihi, apa pegote, apa putusnya habkihi, jalinannya kitab itu, supaya tidak cepat rusak. Wa idza wadha'a fi makanin, dan apabila dia meletakkan di satu tempat, masfufatin, yang disoftkan, yang dibariskan, faltakun ala karosiyin, hendaknya ada apa kutub tadi, kitab-kitab itu berada di atas dampar atau kursi, au tata khosyabun, atau di bawahnya itu ada khosyab, ada kayu, au nahwu, itu dulu karena itu sebangsa kayu ya, supaya tidak ngedem. Dulu kan lantainya kan dari ubin itu, plesteran. Kalau ditaruh langsung di tanah, takut ngedem air itu, uap air, dia gampang rusak kitab itu. Maka kata beliau, khosyab, di bawahnya ditaruh kayu supaya tidak langsung ke tanah, takutnya rusak. Intinya menjagalah kitab itu ditaruh. Jangan mentang-mentang sekarang kan kadang kurang jaga kitab, karena mentang-mentang kita beli lagi, ada rusak beli lagi, ya. Kurang menjaga kepada kita. Ya. Itu. Au nahwuhu, au tataha khosyabun, atau iku ingin sore pira-pira kutub utawi khosyabun, kayu, au nawa, atau semacamnya kayu. Di bawahnya itu dialasi kayu atau sebangsanya, supaya apa itu? Dilanjutannya, wala yadu ala ardi, dan jangan meletakkan siapa talibul ilmi ha ing kutub, kitab-kitab itu alal ardi, di atas tanah, langsung di atas tanah. Jangan langsung diletakkan di atas tanah. Itu kaila tatanadda, supaya ora teles apa pira-pira kitab, supaya tidak basah. Karena kalau langsung di ubin, apalagi ubinnya kalau dulu ya, itu plesteran, itu kena adem, hawa ademnya itu bisa merusak kertas. Au tablah, atau rusak, balia ya belah, rusak atau hancur. Rusak apa pira-pira kitab kutub tadi. Wa idza wada'ala khosyabin, dan apabila talibul ilmi itu meletakkan ing kutub, pira-pira kitab itu ala khosyabin, di atas kayu, au nawi, atau sebangsanya, ja'ala fawqaha, maka menjadikan sapa talibul ilmi fawqaha, di atasnya, di atas apa? Di atas kutub, pira-pira kitab itu tadi, au ta'ta wa tahtaha, dan di bawahnya kitab-kitab itu tadi, ingma, menjadikan apa perkara-perkara yang yasunuha, yang bisa menjaga apa akan kitab-kitab tadi. Amma yusadimuha,
Dari apa-apa yang yusodem, yang bisa ngebrui, yang bisa menibani, yang bisa menjatuhi. Ya. Ha ing kutub dalam kitab min haiten berupa dinding atau selainnya. Jadi kalau mau ditaruh di bawahnya dikasih kayu, di atasnya dikasih kayu juga. Supaya ya dulu kan temboknya merotol, takut ada perotolan dari atas sehingga terjaga dengan kayu yang di atas itu. Atau yang ngebrui dari atas jadi terjaga. Terus apa? Wa yura'il adaba, dan menjaga. Yura'i itu matuf ke wala yadauhu tadi, bal yajal. Yajalu baina kitabaini. Ya, wa yura'il adaba, dan menjaga siapa talib, siapa talibul ilmi. Adab, menjaga akan adab. Fi wad'il kutubi, dalam meletakkan kitab-kitab. Ya. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga dari adab kepada kitab adalah apa? Tadi jangan ditaruh di lantai. Ya. Supaya tidak terlalu gampang rusak. Ditaruh di atas dampar atau sesuatu. Ya. Kadang orang awam tuh naruh di lantai yasinan itu. Saya perhatikan di kampung-kampung itu yasin, lagi yasinan, nah ini ditaruh di yasinnya ditaruh di situ. Minimal tuh kalau nggak ada dampar diberdirikan, minimal tuh diberdirikan di sesuatu, jangan ditaruh di lantai. Itu kurang sopan. Paling tidak ada apa diberdirikan supaya tidak. Itu sering terjadi di masyarakat. Kita peringatkan. Ya, kecuali orang yang kurang kerjaan itu nggak nganggap memiliki tulisan kok katanya dia apa. Tidak bisa. Ya, kan? Kita harus berterima kasih kepada yang berbuat baik. Kitab ini sudah menyampaikan alat sebagai alat ilmu, maka harus dihormati. Juga menghormati penyusunnya. Juga apa yang ada di dalam kitab ini kan ada ayat, ada hadis. Jadi jangan ditaruh di bawah, paling tidak disandarkan di dinding atau apalah, supaya tidak ditidurkan di bawah. Ada begini nih kadang disepelekan. Justru dengan adab itu seorang bisa dapat rahasianya ilmu itu dengan ketika dia menjaga adab. Ya kan? Karena memperoleh ilmu itu kan dua. Ya. Pembelajaran ini juga transfer ilmu. Juga ada jalan yang tidak diduga-duga, minatul ihtasab, itu Allah kasih pembukaan. Tapi ya mengandalkan pembukaan saja gak bisa dah belajar. Pokoknya dapatlah dunia dah bisa. Belajar saja, tapi tidak menjaga adab, tidak mengharap dari Allah dikasih pembukaan ya. Kalau belajar dengan akalnya saja tidak bisa juga. Harus dua-duanya. Yura'il adab fi wad'il kutub, ya kan? Jadi menjaga adab dalam meletakkan kitab-kitab itu. Bi'tibari ulumiha. Berdasarkan apa? Ilmu-ilmunya kitab itu. Wa syarafiha, berdasarkan kemuliaannya kitab-kitab itu, au musannifiha, atau berdasarkan para pengarang-pengarang kitab itu, wa jalalatihim, dan keagungan para musannif, para pengarang kitab itu. Fayadha'ul asyraf, jadi meletakkan kitab itu ada, kalau ditumpuk ya, kecuali kalau dijejer gini tidak ada masalah. Kalau ditumpuk maka harus diperhatikan yang paling atas itu yang mana menurut ilmunya ya. Atau kemuliaannya, atau menurut musannifnya,
keagungan musannif. Fayadul asyrafah, maka meletakkan siapa thalibul ilmi al-asyrafah yang paling mulia alal kulli atas semua kitab itu. Summa yura'id tadrija, kemudian menjaga siapa thalibul ilmi akan tadrij, bertahap, akan pentahapan, bertahap dalam meletakkan. Fa in kana biya musafun, maka apabila ada biya pada kutub, pada di antara kitab-kitab itu ada mushaf Al-Quran, ja'alahu alal kul, dia jadikan mushaf Quran itu atas semuanya. Quran harus ditaruh di paling atas. Al-Quran harus paling atas. Alal kul di atas semuanya. Wal aula ayakuna fi kharitatin, lebih utama lagi ayakuna ada apa mushaf itu fi kharita, ada di gantungan. Gantungan yang dati urwah, yang punya tali. Fi mismarin, dipaku, pada paku, awatajin atau pada tiang. Ohirin, yang suci. Nazifin, yang bersih. Fi sodril majlis, di depan majlis. Ini utama lagi kalau digantung mushaf itu. Digantung di satu kharitoh, satu gantungan yang punya urwah, yang punya tali, yang dipaku di dinding atau di mazhab, di depan majlis. Summa kutubal hadithi as-sirfa, summa kutubah itu maktuf ke al-ashrafah, itu maktuf ke fayadul ashrafah halaman 97 bawah, itu maktuf ke situ, jadi maf'ul bih. Ya. Jadi yang paling mulia dulu yaitu Quran. Setelah Quran apa? Tsumma kutubal hadits as-sirfa. Kemudian kitab hadis yang murni, yang tidak ada syarah. Bukan syarah hadis. Kitab hadis yang murni seperti Sahih Bukhari. Itu di bawahnya Quran. Tsumma tafsiril Qur'ani. Tafsiri maksud ke hadisi ya. Ai tsumma kutubat tafsiril Quran. Kemudian kitab-kitab tafsir Quran. Quran dulu, terus hadis, terus tafsir Quran, terus tafsir hadis. Tsumma tafsiril hadisi. Tsumma usulid dini, baru kemudian kitab akidah. Karena yang paling utama yang terambil dari Quran hadis adalah ilmu akidah, ilmu iman. Tsumma usulid dini. Kemudian kitab-kitab usulid din, dasar agama. Tsumma usulil fikih. Kemudian kitab usul fikih. Ya. Tsumma kutubal fikih. Kemudian kitab-kitab fikih. Tsumma nahwi. Kemudian kitab-kitab, ya habis usul din, kitab apa? Akidah, tauhid, ilmu tauhid. Kemudian usul fikih, ilmu usul fikih. Karena fikih terambil dari usul fikih. Tsumma kutubal fikih, kemudian kitab-kitab fikih. Tsumma nahwi, kemudian ilmu nahu. Alat, ilmu alat. Karena nahu itu alatnya. Fikih itu tujuannya. Maka ditaruh fikih dulu baru nahu. Tsumma sorfi, kemudian ilmu sorof. Tsumma asy'aril arabi, kemudian syair-syair Arab. Tsumma al-arudi, kemudian ilmu arud. Ilmu syair, ilmu arud. Syair-syair Arab itu diwan, kumpulan-kumpulan syair Arab. Ini kalau syair Arab murni. Kalau syair Arabnya seperti diwannya Habib Abdul Haddad itu tasawuf isinya, bukan sekedar syair. Kalau syair Arab murni ini syair-syair jahiliyah, yang itu murni syair Arab. Tapi kalau syairnya orang-orang ulama dulu seperti syair diwannya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau punya kumpulan syair radhiyallahu anhu, punya diwan. Abdullah Haddad punya diwan Adni, diwannya Abu Bakar Adni Al-Idrus. Itu bukan sekedar syair, itu isinya tasawuf. Itu juga harus diperhatikan berarti. Ya.
Terus ilmu tasawuf ditaruh mana? Ya, di bawahnya tafsir hadis, di bawahnya usuluddin. Itu ilmu tasawuf. Bisa tuh di bawahnya fikih kalau dari sisi apa? Kewajiban. Di atas fikih atau di bawah fikih, di bawah usuluddin, ilmu tasawuf. Jadi nggak disebut urutan kitab tasawufnya. Wa yang bagi ayat tubas mal kitabi alaih. Dan seyogianya apa hendaknya yaktub menulis sapa talibul ilmi ismal kitabi akan nama kitab alaihi di atasnya atas kitab bijani bin akhara bijani bi akhir sofahati min asfal dari sisi akhir sofahat dari sisi akhirnya lembaran-lembaran dari bawah. Sisi akhir lembaran dari bawah. Ya intinya untuk menandai, kalau sekarang kan banyak ditulis di sini ya. Di pinggir ini supaya kalau dirak ini bisa ketahuan oh ini azkar. Imam azkarnya Imam Nawawi itu dari musonef sama atau di bawah. Kalau itu dirak berarti kan supaya ketahuan di bawah. Oh ini kitab ini supaya enggak. Dulu mungkin jarang yang ditaruh sini. Sekarang yang modern ya lebih ditaruh di sini, di samping. Nggak harus di bawah. Intinya kan ini nggak harus di bawah. Loh, kok nggak di bawah? Ya intinya kan memudahkan. Kalau buku itu dirak, jadi memudahkan untuk ngambil, nggak perlu dilihat ongker-ongker ngelihat sininya. Oh ini azkar. Kalau dulu kan seringnya ditaruh di bawah. Tumpuan gitu maka perlunya ditulis di bawah akhir sofahat dari asfal. Dari arah bawah kitab. Karena mungkin naruhnya numpuk gini sehingga supaya tahu oh ini kitab ini. Langsung diambil, tidak perlu di ongker-ongker yang di atasnya. Ya, intinya supaya gampang lah. Tidak harus di bawah. Kalau situ kan tulis di bawah. Ya. Supaya gampang ambil kembali. Wa ja'ala ra'sa hurufi al-tajam ila al-hasyah. Alati fihil basmalah. Dan hendaknya menjadikan siapa talibul ilmi ra'sa hurufi, kepala huruf hadis tarjamah judul ini judul kitab. Dia jadikan ke hasyiah. Dia jadikan ke arah hasyiah pinggir kitab. Alati fihil basmalah, yang padanya pada hasyiah itu terdapat basmalah. Faedatu hadis tarjamati itu ma'rifatul kitabi itu. Faedah diberi judul seperti tadi itu mengenali kitab dan taisiru ikhrajihi, dan menggampangkan untuk mengeluarkan kitab tadi min bainil kutubi, di antara kitab-kitab yang lain. Itu faedahnya supaya gampang diambil. Ya. Awalnya kita bila bauku. Wa zawadul kitab bertakwa. Wa zawadul kitab, dan apabila meletakkan siapa talibul ilmi akan kitab, faltakun, maka hendaknya ada apa al-hasyatu, apa hasyiah catatan pinggir. Hasyiah itu catatan pinggir atau pinggir kitab. Alati min jihatil basmalah, pinggir kitab yang dari arah bismillah wa awalil kitabi, dan awal kitab ila fauku, ke atas, ke arah atas. Ya. Itu di arah atas. Yang basmalah itu di arah, jangan kebalik ini. Tapi kalau naruh di rak ya ke arah atas, di atas. Yang basmalah di atas, bukan dibalik ke bawah. Maksudnya begitu.
di arah atas. Ininya juga di atas, bukan di bawah pemarahnya di sana. Ininya di atas, ininya juga di atas. Bismillahnya halamannya di atas, yang ke arah Bismillah itu di atas juga, bukan di bawah gini, tapi di atas. Wala yad'u zawatil qatil kabiri fawqa zawatil qatil saghiri, dan tidaklah atau janganlah meletakkan siapa thalibul ilmi zawatil qatil kabir, kitab-kitab yang memiliki qatil kabir, potongan yang besar, di atas zawatil qatil saghir, di atas kitab-kitab yang memiliki potongan yang kecil. Yang besar jangan diletakkan di bawah potongan yang kecil, takutnya jatuh nyumplang karena kecil yang bawah, atau disendirikan yang kecil. Walai jalur kita khizanatal karoris. Oke dia. Dan janganlah menjadikan kitab itu sebagai khizanah, gudangnya karoris, gudangnya kertas-kertas, biro-biro kurasan, oke dia, atau selainnya. Kertas itu atau catatan atau kertas ditaruh sendiri, jangan ditaruh di selempitan kitab. Kemudian apa lagi? Wala yattakhidhu mikhaddatan. Jangan menjadikan siapa thalibul ilmi, penuntut ilmu, kitab itu mikhaddatan, bantal. Kitabnya di kayak bantal, ditiduri. Wala mirwahatan. Jangan pula menjadikan kitabnya itu kipas, mirwahah. Wala yu'lima bi'udin. Dan jangan wala yu'limu, jangan memberi tanda siapa thalibul ilmi di kitab itu bi'udin, dengan kayu, au syai'in jafin, atau sesuatu yang kering, bal biwarokin, akan tapi dikasih tanda biwarokin, dengan lembaran kertas. Ya sebetulnya ideanya dikasih lembaran kertas. Ya. Jadi dikasih lembaran kertas. Memang amal dari guru-guru kita dulu gitu, cuma kita kadang nggak dapat kertas, jadi harusnya jangan dilempit, nggak boleh. Itu tadi disebutkan. Wala yatwi hasyatal warokoh. Jangan melipat siapa thalibul ilmi hasyatal warokoti, pinggiran kertas, lembaran kertas, au zawiyati, atau pojokan warokoh. Yang betul dikasih lembaran kertas, dikasih tanda lah, nah, begitu. Ya. Ini kan penandanya nanti sampai mana. Oh, itu yang betul begitu memang sebetulnya. Ya. Yang kita milih praktisnya ditandai. Yang lama-lama juga bisa sobek ini kalau dilempit. Arabi'u, yang keempat, idza sta'ara kitaban, apabila meminjam siapa thalibul ilmi akan satu kitab, awishtarahu, atau membeli siapa thalibul ilmi akan satu kitab, tafaqqada awwalahu wa akhirahu wa wasatahu. Hendaknya tafaqqada, meneliti, maka menelitilah siapa thalibul ilmi akan awwalahu, akan awal kitab, wa akhirahu, dan akhir kitab, wa wasatahu, dan tengah-tengah kitab, wa tartiba abwabihi, dan tertibnya bab-babnya kitab, wa karorisihi, dan kurasan-kurasannya kitab. Karoris itu apa? Bendelan-bendelan kitab itu. Ini kan kitab kurasan. Yang masih utuh mana?
Karoris. Nah, ini kan kitab kurasan. Tuh. Ini kan satu karoris, satu bendel karoris. Kurosah. Satu karoris tuh kalau dulu kalau nggak salah sekitar 10 lembar atau 10 halaman. Ini namanya karoris, kurasan ini. Satu bendelan. Ini kitab kurasan. Disebut kurasan. Karoris dari kata kurosah. Kurosatun itu kertas. Wa karorisihi, tertibnya kurasannya. Yang diperhatikan tertibnya kurasan itu tertibnya. Wa tasaffaha, hendaknya membolak-balik sopo qalbul ilmi. Auraqahu, akan kertas lembaran-lembarannya kitab tadi. Jadi kalau mau beli kitab, lihat apa? Tafakoda awal, dia teliti awal kitabnya. Oh, awalnya ada, oh akhirnya ada, tengah-tengahnya ada. Dia teliti juga kurosahnya lengkap babnya. Ya. Dia teliti babnya. Kitab itu lengkap. Al-Khamisu idza nasakha syai'an minal kutubi Bismillah. Al-Khamisu ya, yang kelima. Bismillah. Ada kertas nggak dipakai, bolehlah, boleh kasih tanda itu nanti bisa dipakai apalah. Undangannya Mizahir kemarin sudah lewat, simpan aja terserah. Simpan ada ganggu di situ dulu. Sirul Fatihah. Nahunya aja ini. Oh, ini apa itu? Ini berarti ini mestinya ya. Sini lagi nanya. Mana itu? Istisna sudah ya. Babullah al-amilati amala inna ya.